إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله عباد الله وكونوا من المهتدين المستقيمين على الصراط المستقيم مجانبين طريق المغضوب عليهم ومجانبين طريق الضالين فقد أمرنا أن نتلو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نؤمن بعد ذلك طالبين من الله أن يستجيب لنا هذا الدعاء العظيم. عباد الله، وإن من أبرز صفات المهتدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن من أبرز خصال المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال في وصف صالح أهل الكتاب: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى مبينا سبب خيرية هذه الأمة وتميزها على من عداها حتى تقوم به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذم الله تعالى من ترك هذه الشعيرة العظيمة، فقال تعالى في ذم اليهود والنصارى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إن شاء الله أيها المسلمون، يزاريو يا خطبة رأس ميهونو الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بطرو نجر بمازز لي اندزهم كمدفو نجر بمكلكل مع النساسات يهونال إهين أصل إهين مسارت أطبق أن ماز اندلبن بزالي حث مادرق يهونال يا خطبة ورأس مالتنا ሁላችንም በመጀመሪያ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መፍራት አለብን። ቀናው መንገድ ከሚከተሉ ከሆኑ አማኞች ትክክለኛ ከሆኑ አማኞች ከነሱ መመደብ ያስፈልጋል። ከነሱ ግሩፕ መግባት ያስፈልጋል። በቀጥተኛ በሆነችው መንገድ ወደ ጀነት በመታደርሰው መንገድ ላይ ጽናት ኑሯቸው ከሚጓዙ ከሆኑት ከሙህተዶች ከነሱ መመደብ ያስፈልጋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእነሱ ላይ የተቆጣባቸውና ጠማሞች የሆኑትን የነሱን መንገድ ርቀን ቀጥተኛውን መንገድ አጥብቀን ይዘን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መገናኘት ያስፈልጋል። ተቅዋን አጥብቆ መያዝ ያስፈልጋል። ወሊዛሊክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዓም በእያንዳንዱ ረክዓ እንድንቀራ ያዘዘን አንቀጽ አለ። እሱም ነዓም ሱረቱል ፋቲሓ ሙሉን እንቀራለን። ከሱረቱል ፋቲሓ ውስጥ اهدنا الصراط المستقيم የሚለው ይገኝበታል። ቀጥተኛው መንገድ ምራን የነማን መንገድ? صراط الذين أنعمت عليهم በእነሱ ላይ ጸጋህን የዋልክላቸው የሆኑትን የአንቢያዎችን፣ የሲዲቆችን፣ የሹሃዳዎችን የነዚህን የሷሊሖችን፣ የደጋጎችን፣ የሰማዕታት የነሱን መንገድ ምራን የሚለውን እንድናነብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞናል።
نعم شريعة يزلنا البزيلي يا أماموش من قد ينسو من قد اندان نكتل أدرقن እንደዚሁም ደግሞ የተቆጣባቸውን የነሱን መንገድ እንዳንከተል አድርገን ብለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንማጸን እንድንለምነው ታዘናል ከዚያ በኋላ ደግሞ አሚን እንድንል ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ዱዓ እንዲቀበለን በመፈለግ መልኩ አሚን እንድንል ታዘናል ማለት ነው ስለዚህ ከአንነው መንገድ ይዘው ከሚጓዙ ከሆኑ አካላቶች ዋናዋና መገለጫዎች ከሚባሉት ጎልተው ከሚታዩ መገለጫዎች ይሄ ሲፋ ይህ ኸስላ ይህ መገለጫ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر የሚባለው ይገኛል በጥሩ ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል የሚባለው ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነሱ ላይ የተቆጣባቸው የሆኑት የነሱ መንገድ በጥሩ ነገር ማዘዝ የሚባለው ከነሱ እንደሌለ ከመጥፎ ነገር እንደማይከለክሉት ሁላ ይህ ባህሪያቸው እንደሆነ ሁላ ቀናው መንገድ የሚከተሉ የሆኑ አካላቶች ደግሞ በጥሩ ነገር ያዛሉ በተውሂድ ያዛሉ በሱና ያዛሉ አጠቃላይ አላህ በሚታዘዝበት በሆነ ጥሩ በሚባሉ ነገሮች በኸይራቶች ያዛሉ ከመጥፎ ነገር ደግሞ ይከለክላሉ ከሽርክ ከቢድዓ ከተለያዩ ወንጀሎች ኃጢያቶች ይከለክላሉ ከነዚህ ትክክለኛ ከሆኑ አማኞች መንገድ ውጪ ያሉ ግን اليهود والنصارى ومن شاك لهم ይሄን አስል ይሄን መሰረት አጥብቀው አይዙ ይሁዳዎች ነሳራዎች እንደዚሁም ደግሞ በእነሱ መንገድ በእነሱ ፈለግ በእነሱ ኮት የሚከተሉ ሁላ الامر بالمعروف የሚባለውን ይተዋሉ والنهي عن المنكر የሚባለውን ይተዋሉ قال تعالى في وصف المؤمنين الله ትክክለኛ አማኞችን ሲገልጻቸው ምን ይላል ባህሪያቸውን ሲናገር አላህ ምን ይላል والمؤمنون والمؤمنات ከወንድ የሆኑ አማኞች ከሴት የሆኑ አማኞች بعضهم اولياء بعض አማኞች ለአማኞች ከፊላቸው ለከፊላቸው እንደናቸው ወዳጆች ናቸው ይዋደዳሉ ይፋቀራሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ በላ ኢላሃ ኢላላህ በተውሂድ በሱና ይዋደዳሉ ወዳጆች ናቸው በአላህ መንገድ ላይ ማለት ነው እና ባህሪያቸውን ሲናገር ምን አለ አላህ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر በጥሩ ነገር ያዛሉ ከመጥፎ ነገር ደግሞ ይከለክላሉ ያወግዛሉ ዝም አይሉም ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ሌላኛው ባህሪያቸው ሶላትን በአግባቡ ቀጥ አድርገው ይሰግዳሉ በረመዳን ብቻ አይደለም ሶላታቸውን የሚሰግዱ ረመዳን ከወጣም በኋላ ማለት ነው በስቲቃማ በጽናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الصلاة በሚባለው በዚህ ዒባዳ ያመልኩታል እንደዚሁም ደግሞ ዘካን ይሰጣሉ ويطيعون الله ورسوله اللهና መልእክተኛውን ይታዘዛሉ اولئك سيرحمهم الله ምንዳቸው ምንድነው ለነዚህ አካላቶች አላህ በርግጥም ያዝንላቸዋል አላህ ወንጀሎቻቸውን ይምርላቸዋል እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ ነገር ይሰጣቸዋል في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يسكيت بالبيتوች ይሆናሉ اللهم اجعلنا منهم اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم الله الشنافنا ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ይላል አላህ ይናገራል وكذلك ከመጽሐፍ ባለቤቶች ደጋግ የሆኑትን የነሱን ባህሪ ሲገልጽ አላህንም በቁርአን ላይ ምን ይላል يؤمنون بالله واليوم الآخر በአላህና በመጨረሻው ቀን ያምናሉ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر በጥሩ ነገር ያዛሉ ከመጥፎ ነገር ይከለክላሉ ويسارعون في الخيرات በጥሩ ነገሮች ላይ ይቻኮላሉ ይፋጠናሉ ወደ ጀና واولئك من الصالحين ብሎ وصفهم الله عز وجل እነዚህ አካላቶች ከደጋጎች የሚመደቡ ናቸው የአላህንም ሐቅ የፍጥራንንም ሐቅ የጠበቁ የሆኑ አማኞች ናቸው እያለ ከመጽሐፍ ባለቤቶች نعم ينسون بحاري يوصفال مالتنا وكذلك يزيد الأمة خيرية بلاج إنت الله سبحانه وتعالى بقرآن لي سيتكس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمي بالون أصلا يزابرون يا أحمدنا من على كنتم خير أمة أخرجت للناس كحزب هلا بلاج حزب هناته كسوج لسوج كتجلسوا كهون حزبوج بلاج حزب هناته أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بطرو نجار فازالاتشو كما تكون نجار تكلكلالاتشو خيرية يزيد أمة خيرية بمندنو الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر اليوم الله سبحانه وتعالى قبل الإيمان نامته تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لأهميته በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢ ስለሆነ እንጂ መጀመሪያ ኢማን የሚባለው ነገር ይቀደማል ተውሂድ የሚባለው ነገር ይቀደማል በጥሩ ለማዘዝ ከመጥፎ ለመከልከል ማለት ነው ግን አላህ አሳሳቢነቱን ሲገልጽ ምን አለ ተأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله አስቀድሞ አመጣው ማለት ነው وكذلك الله سبحانه وتعالى በዚህ ተቃራኒ ይሄን ታላቅ መሰረት ይሄን ታላቅ የዲናችን ምልክት የተው በሆኑ አካላቶች ላይ ወቀሳ አድርጓል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቅሷቸዋል ይሁዳዎችን ነሳራዎችን ምን አለ አላህ ሉዒነ الذين كفروا من بني إسرائيل ከበኒ እስራኤል የሆኑት እነዚያ የካዱ የሆኑ አካላቶች ተረገሙ على لسان داود وعيسى ابن مريم በእነዚህ ታላቅ በሆኑ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞች በዳውድ عليه السلام ምላስ አንደበት በዒሳ ابن مريم በእነዚህ ታላላቅ መልእክተኞች ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ይህም የሆነበት የተረገሙት ለምንድነው ከአላህ ረህመት እንዲባረሩ እርግማን ያወረዱባቸው ዒሳ አለይሂ ሰላም وكذلك داود عليه السلام ማለት ነው ምን በመሆናቸው ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون አላህን ሲያምፁ ስለነበሩ ወሰን ሲተላለፉ ስለነበሩ የአላህን ሙሐረማት ሲዳፈሩ ስለነበሩ ከባህሪያቸው ከመገለጫዎቻቸው መካከል كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ሲሰሩት ከነበረው ውግዝ ተግባር ከተከለከለ ከሆነ ስራ እርስ በራሳቸው አይወጋገዙም ነበር አንዱ አንዱን አይከለክልም ነበር አንዱ ያንዱን እጅ አይዝም ነበር ወንጀል ሲሰራ ያያየው ሽርክ ሲሰራ ያያየው አላህን ሲያምጽ ያያየው ዝም ይለው ነበር ተዋይለው እጁን አይዘውም ነበር كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ብሎ የሥራቸውን አጸያፊነት አላህ ይናገራል ሰሩት የነበረው ሥራ ምን አጸያፊና ቆሻሻ አደረገው ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል وكذلك الله سبحانه وتعالى يهودዎችና ነሳራዎች እንደወቀሰ ሁላ ሙናፊቆችንንም አላህ ወቅሷቸዋል እንደዚሁም ይሄ የነሱ ባህሪ እንደሆነ نعم الامر بالمعروف የሚባለው መተው والنهي عن المنكر የሚባለው መተው በተቃራኒ ማለት ነው በመጥፎ ነገር ያዛሉ ከጥሩ ነገር ደግሞ ይከለክላሉ ያወግዙ ነበር ሙናፊቆች ማለት ነው الله የነሱን ባህሪ ሲናገር በቁርአን ላይ እንዲህ ይላል المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض የወንድ የሆኑ ሙናፊቆች የሴት የሆኑ ሙናፊቆች ከፊላቸው ከከፊላቸው ናቸው ማለት በንፍቅና አንድ ናቸው በጥመታቸው አንድ ናቸው በዚህ ላይ ወዳጅ ናቸው يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف በአማኞች ተቃራኒ በትክክለኛ አማኞች ተቃራኒ በተወገዘ በተከለከለ ነገር ያዛሉ እንደዚሁም ደግሞ ከጥሩ ነገር ይከለክላሉ وينهون عن المعروف ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ከዚያ በኋላ የነሱ ምንዳ ደሞዛቸው የሚያጋጥማቸው ቅጣት ምን እንደሆነ من إلى الله سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات يوند يهونوا منافقوچن يسيت يهونوا منافقوچن الله قطرال والكفار እንደዚሁም ከሃዲያኖችን نار جهنم የጀሃነም እሳት الله سبحانه وتعالى ቀጥሯል الله የቀጠረውን ደግሞ የሚያት የሆነ የሚያፈርስ የሆነ ጌታ አይደለም ወደ الله سبحانه وتعالى እስካልተመለሱ ተውባ الصادقه እስካላደረጉ ድረስ الله سبحانه وتعالى ከሃዲያኖችን ሙናፊቆችን አጋሪያኖችን አመፀኞችን الله ይቀጣል نار جهنم خالدين فيها እነዚህ ንፍቅና ባለቤቶች የትልቁ ንፍቅና نفاق اعتقادي እንደዚሁም ደግሞ የትልቁ ኩፍር አክበር ባለቤት የሆኑት እሳት ውስጥ خالدين فيها ዘውታሪዎች ሲሆኑ እሳትን ይገባሉ هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يا الله ይናገራል አሳማሚ የሆነ ቅጣት እንዳላቸው ሙቂም የሆነ ዘውታሪ የሆነ ቀጣይነት ያለው انقطاع መቆራረጥ የሚባል የሌለው ቅጣት እንደሚቀጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እነማን ሙናፊቆች ከሃዲያኖች الامر بالمعروف والنهي عن المنكر የሚባለው ይሄን አስል መሰረት ስለጣሱ ማለት ነው ስለዚህ እኛም በእነሱ መመሳሰል የለብን በእነዚህ አላህን በካዱ በሆኑ አካላቶች ንፍቅናን በያዙ በሆኑ አካላቶች መመሳሰል የለብን የቁርአን አናቀጾች የሚነበቡ እኛ ልንማርባቸው
ነው በይሁዶችና በነሳራዎች የሚያጥሩ አይደለም በሙናፊቆች ብቻ የሚያጥሩ አይደለም እኛም ይሄን የተወገዘ ተግባር የምንሰራው የምንፈጽመው ከሆነ እኛም እንኮነናለን እኛም በቅጣት ይዛትብናል ማለት ነው ዛቻ አለ ولذلك يقول سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى كما جاء عنه ከዑለሞቻችን የተበላሹ ካሉ በይሁዶች እናመሳስላቸዋለን እንደዚሁም ደግሞ ከዑባዶች አላህ እናመልካለን የሚሉ ከኛ ውስጥ ማለት ነው የተበላሹ ካሉ በነሳራዎች እናመሳስላቸዋለን እያለ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አስል አጥብቀን መያዝ አለብን أصل من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالتوحيد الأمر بالسنة الأمر نعم بلزوم منهج السلف الصالح يدقال قدمتوچن منقد أطبقو بمازلي مازز بتوحيد مازز بسنة قلص أربو أبرارتو بمعلبا بس ملكو سايمون أبرارتو قلص أربو مالتنا قرآن اندبينو حديث اندبينو سلفوش بنقل اندبينو مالتنا በዘይነት መልኩ ማዘዝ እንደዚሁም ደግሞ ከሽርክና ከቢድዓ ከተለያዩ አጸያፊ ከሆኑ ወንጀሎች መከልከል ማውገዝ የሚባለው ይሄ ከአህሉ ሱና ወልጀማዓ መሰረቶች አንደኛው መሰረት ነው إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مسؤوليات كل مؤمن ومؤمنة نعم يا جماعة كل ما وقع لبت قدي من دنو بطرو مازز يميبالو كمتكو مكلكل يميبالو بيانداندو وند أمانينا بيانداندو سيت أماني لي يتتعلي هنا حلافينت ነው ሸሪዓው ያስቀመጠው ሐላፊነት ነው በመሻይኾች ብቻ አይደለም በአሳቲዳ በኡስታዞች ብቻ አይደለም በዑለማዎች ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ ወንድ አማኝ ሴት አማኝ ሙስሊማ ሐላፊነት አለ ወظيفة አለብን በመናውቀው ልክ ማድረስ አለብን ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية አንዲት አያ ከነያዛችኋትን ያችን ብትሆን ራሱ አድርሱ አለ النبي صلى الله عليه وسلم ብቻ ስናደርስ በመገንዘብ على بصيرة وعلم نعم وعلى بينة ودليل وبرهان እርግጠኛ መሆን አለብን ማስረጃ ይዘን በዘይነት መልኩ ማድረስ ሐላፊነት አለብን እኔ ሼክ አይደለሁም እኔ ዓሊም አይደለሁም እኔ ኡስታዝ አይደለሁም ማለት ይሄ ተገቢ አይደለም በእያንዳንዱ ላይ ሐላፊነት አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መሰረት መያዝ አለብን አጥብቀን በአቅማችን ልክ በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ያስፈልጋል ማለት ነው በዑለሞች ብቻ በመሻይኾች ብቻ በአሳቲዳ ብቻ በእነሱ የሚገደብ አይደለም ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا كل مؤمن أيا كان وضعه وحاله في المجتمع በማንኛውም ሁኔታ ይሁን እያንዳንዱን አማኝ ሲያናግሩ النبي صلى الله عليه وسلم من إلى أن تقوم الساعة ላለው ኡማ ማለት ነው من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ከናንተ መካከል የተወገዘን ነገር ሲሰራ ያየ ሽርክን ሲሰራ ያየ ቢድዓን ሲሰራ ያየ ሌሎችንም ወንጀሎች ሲሰራ ያየ ዝም አይበል فليغيره بيده የዚህ ሐላፊነት ካለው በእጁ መቀየር የሚችል ከሆነ ባለስልጣን ከሆነ ወላጆች ከሆኑ በእጃቸው መቀየር አለባቸው فليغيره بيده በጉልበት መጠቀም ያስፈልጋል ሁሉም ቦታ አለው فإن لم يستطع فبلسانه ካልቻለ በምላሱ ይናገር ዝም ማለት የለበትም ምላሱን መለጎም የለበትም فبلسان በምላሱ ይናገር ይሄ ሽርክ ነው ይበል ይሄ ቢድዓ ነው ይበል ይሄ ማዕሲያ ወንጀል ነው ብሎ ይናገር نتقرب به إلى الله عز وجل هذا عبادة نتقرب به إلى الله عز وجل فتروب مازل كمدفو بمكلكل بإخلاص كهنا ولا الله سبحانه وتعالى من نقرب بل تلك هنا عبادة مكنياتهم تقمو متعدي يمي السراج نعم بنفس لي بتشي يمياتر يدلم تقمو لليلوچم يمي الدارس نونا تلك هنا عبادة مزناقات يلبنم ቸልተኛ መሆን የለብንም ሐላፊነት ሊሰማን ይገባል ሁላችንም فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ካልቻለ በልቡ ይጥላና ተነስቶ ይሄድ وذلك أضعف الإيمان ይህ ከኢማን ደካማው ነው ብለው النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ይህን ሐዲስ ይናገራሉ ማለት ነው ስለዚህ በእያንዳንዳችን ላይ ሐላፊነት አለብን ከነፍሳችን ጀምረን ከቤተሰቦቻችን ጀምረን ነፍሳችንን በማስተካከል ቤተሰቦቻችንን በማስተካከል
قوا أنفسكم وأهلكم نارا سلال الله سبحانه وتعالى نفسوቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ከእሳት ቅጣት ጠብቁ ብሎ الله سبحانه وتعالى ተናግሯል በጥሩ ዘዙ ከመጥፎ ከልክሉ ማለት ነው نعم ማድረስ አለብን ሂዳያ በአላህ ነው هداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل በእኛ ያለው ምንድነው በላግ ማድረስ በላጉል ሙቢን ግልጽ የሆነ ማድረስ አብራርቶ ግልጽ አድርጎ ማድረስ ከኛ ይጠበቃል ኃላፊነት አለብን እንደዚሁ ዱዓ ማድረግ አለብን ከዚያ በኋላ ግን አላህ ነው ከዚያ በኋላ የመምራት ልብን የመቀየር ወደ ጥሩ የመምራት يا الله سبحانه وتعالى بتشانو إنك لا تهدي من أحببت አላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸውን አስመልክቶ አቡ ጣሊብ አንተ የወደድከውን እንዲመራልህ የወደድከውን መምራት አትችልም ወይም ሁብ ጠቢዒ ያለውን የሱን የተፈጥሮ ውዴታ ያለህን ያንን መምራት አትችልም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ በሌላ ቁርአን አንቀጽ ግን وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم على هداية الإرشاد والدلالة والدعوة والبيان የሚባል የመግለጽ የማብራራት የማሳየት ይህ የጀነት መንገድ ነው ይህ የእሳት መንገድ ነው ይሄ ጀነት ያስገባል ይሄ እሳት ያስገባል ይሄ ሰለፎች መንገድ ነው ይሄ ሙብተዲዖች መንገድ ነው ብሎ ማብራራት በእያንዳንዳችን ላይ የሚጠበቅ የሆነ ኃላፊነት ነው በዒልም በግንዛቤ ላይ ሆነን ማለት ነው ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ወንድምህን እርዳዋል አግዘው በዳይም ቢሆን ተበዳይም ቢሆን ማገዝ አለብህ መርዳት አለብህ እርዳዋል በሁለቱም ሁኔታ ሲበድልም ሲበደልም ظالما او مظلوما قال رجل يا رسول الله على عندኛው صحابي أنت يا الله ملكتني هوي أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره أنت يا الله ملكتني هوي إشي تبديك هنا أجزوا له ردوا له جن بدي بميون بسات أنت لما أجزوا سكين جاروني على قال تحجزه أو تمنعه من الظلم كبدل لتقطبونه لتكلكلونه توي ترب لتلونه هنا وبك عزاني الناس ماله ولكن مع الأسف الشديد በዚህ ዘመን ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ነው በጥሩ የሚያዙ የሆኑ አካላቶች ከመጥፎ የሚከለክሉ የሆኑ አካላቶች እንደ አጥባቂነት እንደ አክራሪነት ነው የሚያዙ በቃ አጥባቂ ናቸው አክራሪዎች ናቸው ወጣሪዎች ናቸው አሸባሪዎች ናቸው ወሃቢዮች ናቸው የተለያዩ ስሞች ጃሚዮች መድኸሊዮች ረስላን የተለያዩ ስም ولكن أهل السنة والجماعة لا يخافون في الله لومة لائم يأمرون بالمعروف يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك وينهون عن البدع ከተለያዩ ወንጀሎች ይከለክላሉ የወቃሶችን ወቀሳ መፍራት የለባቸው ይህ ባህሪያቸው ነው በእخلاص ነው ለአላህ ብለው ጥርት አድርገው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ መጣራት አለባቸው ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala سنة الرحمن الحق منصور وممتحن فلا تعجب هذه سنة الرحمن وكسان نعم وكسان يبالا يمጣብኝም አልጋ ይሆንልኛል በሚል መልኩ በዘይነት መልኩ ወደ ዳዕዋ መግባት የለብንም ይሄን ከግምት በማስገባት ነው ወደዚህ ዳዕዋ ወደ መንሃጅ السلف ስንገባ ማለት ነው نعم ስለዚህ النبي صلى الله عليه وسلم قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ይህ መርዳት ነው እሱን ማገዝ ነው ከመጥፎ ነገር ስትከለክለው እጁን ስትይዘው ታው ይቀርበን ስትለው እየረዳው እያገዝከው ነው እሱ ቢገባውም ባይገባውም ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተናገሩ ነው ስለዚህ ከመጥፎ መከልከል ማውገዝ በጥሩ ነገር ማዘዝ ያስፈልጋል ነፍስያችንን ቤተሰቦቻችንን ማህበረሰቦቻችንን በአጠቃላይ ማለት ነው በየመንገዱ ብናይ ሙንከር የተወገዘ በየሱቁ ብናይ ዝም ማለት የለብንም ማዘዝ አለብን በዒልም በበሲራ ሕክማ ጥበብ በተሞላበት መልኩ ሸሪዓው ሕክማ ባለው በዚህ አይነት መልኩ ሆነን በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል የሚባለው ነገር ያስፈልጋል جعلني الله وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على بينة وبصيرة إنه سميع الدعاء أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أهم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فقه الإنكار على ولاة الأمور
መረዳት መገንዘብ ያለብን ርዕሰ ነጥብ አለ። እሱም ምንድነው? ከአህለ ሱና ወልጀማዓ መሰረቶች የሚመደብ ነው። በጥሩ ነገር ስናዝ ከመጥፎ ነገር ስንከለክል በውላት ኡሙር ሙስሊሚን በሙስሊሞች ጉዳይ ላይ የተሸሙ የሆኑ ባለስልጣናቶች የእስልምናን ሸሪዓ ቁርአንን ሐዲስን ተጥቢቅ እናደርጋለን የሚሉ የሆኑ ሀገራቶች አሉ። በእነዚህ ሀገራቶች ላይ የተሾሙ የሆኑ ባለስልጣናቶች አሉ። በእነሱ ላይ ማለት ነው ስናወግዝባቸው ስንከለክል በጥሩ ነገር ስናዝ በሸሪዓው ሚዛን መሆን አለበት። ሸሪዓው ባስቀመጠው መልኩ መጓዝ ያስፈልጋል። እነሱ ሙንከር ላይ አይወድቁም ማለት አይደለም፣ ፍጹም ናቸው ማለት አይደለም። ሀገሪቷ مثلا المملكة العربية السعودية حرسها الله عز وجل نعم الله ይጠብቃትና ከተለያዩ መጥፎ ነገሮች አላህ ይጠብቃትና በዛች ሀገር ላይ የተሾሙ ባለስልጣናቶች አሉ። نعم መጥፎ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ፣ የተወገዘን ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። ኩፍር በዋህ እስካልታየ ድረስ አይወጣም በእነሱ ላይ። በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል የሚባለው ነገር አለ፣ ግን ሸሪዓው ባስቀመጠው መልኩ መሆን አለበት። ሲከሰት የተወገዘ ተግባር ሲተገብሩ ሲታይ نعم ምን መደረግ አለበት? መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ኢንካሩ ذلك المنكر ለምሳሌ ከሹርብ الخمر او الربا خمر ሲጠጡ ቢታዩ ወይም ሪባ ይህን ሲጠቀሙ ቢታዩ ያንን ሙንከር ማውገዝ አለ። ወይም የተለያዩ ወንጀሎችን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የሱን ፍርድና ብይን ለሰዎች መግለጽ ማብራራት ያስፈልጋል። ሐራም እንደሆነ እንደማይበቃ ማለት ነው እንጂ በእነሱ ላይ እርግማን በማውረድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከረሕመቱ እንዲያባራቸው በተለያዩ ሚዲያዎች በማሰራጨት አይደለም። ይሄ የአህለ ሱና ወልጀማዓ መንገድ አይደለም። ወኢነማ አህለ الأهواء والبدع كالمعتزلة والخوارج የነሱ አካሄድ ነው። ومن شاكلهم በዘመናችን ከኢኽዋን ጀንያ እንደነሱ አምሳያዎች ማለት ነው። خوارج العصر كما وصفهم العلماء رحمة الله عليهم أجمعين رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء የዘመናችን ኸዋሪጆች አልኢኽዋን አልሙፍሊሱን ናቸው። የዘመናችን ኸዋሪጆች አልኢኽዋን አልሙፍሊሱን በውላት ኡሙር ሙስሊሚን ላይ ብጥብጥ የሚያስነሱ የሆነ ፈውዳ ግርግር ስርዓት አልበኝነት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ወደዚህ ጥሪ የሚያደርጉ ማለት ነው። በቁርአን በሐዲስ ተቃራኒ ነገር ግን ሐዲስ የሚያዘን ምንድነው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመራዎችን መታዘዝ እንዳለብን እነሱን ማክበር ማላቅ እንዳለብን ከነሱ መጥፎ ነገር የተወገዘ ነገር ሲከሰት ምን ማድረግ እንዳለብን ሸሪዓው አስቀምጧል። نعم ያ ዕውቀት ባለቤቶች ኢንካር ያደርጋሉ ያወግዛሉ። በሐዲሱ እንደመጣው ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من أراد أن ينصح لذي سلطان ለባለ ስልጣን መምከር የፈለገ فلا يبدي علانية በግልጽ ማውጣት የለበትም ولكن يأخذ بيده ነገር ግን በእጁ ያዘውና በእጁ فيخلو به ይገለል ለብቻው እሱን ይዞ فإن قبل منه فذاك ከተቀበለ ይሄ ነው ጥሩ የሚፈልገውም ይሄ ነው። وإلا كان قد أدى الذي عليه ማይቀበል ከሆነ በሱ ላይ ያለበትን ኃላፊነት በቃ ተወጧል ይባላል እንጂ በሚዲያ ማሰራጨት ለዕነቱላሂ ዐለይሂ ያሉ በዚህ አይነት መልኩ ይሄ የአህለ ሱና ወልጀማዓ መንገድ አይደለም። የአህለ ሱና ወልጀማዓ መንገድ ለነሱ ዱዓ ማድረግ اللهم اصلح لولاة امورنا እያሉ በዚህ አይነት መልኩ ነው ዱዓ የሚያረጉላቸው ሰለፎቻችን መንገድ የነ ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ የነ ኢማሙ አህመድ የነ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማም አቡ ሐኒፍ የመሳሰሉት አኢመቱል አርበዓ ወአኢመቱል ሁዳ ወዲን የነሱ መንገድ ዱዓ ማድረግ ለነሱ ዱዓ ማድረግ ነው አላህ እንዲያስተካክላቸው አላህ ጥሩ እንዲያደርጋቸው ማለት ነው። ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه التابعي الجليل الزاهد الورع التقي من إلال نعم الفضيل بن عياض من إلال أني دعاء ما بادرق الشالينيال لا بعد سلطان دعاء بادرق الشالينيال للجوتشي لنفسي لبيسبوتشي دعاء كما درق ለባለ ስልጣን ዱዓ ባደርግ ይሻለኛል አላህ እንዲያስተካክላቸው እያለ በዚህ አይነት መልኩ ሌሎችም ሰለፎቻችን ይናገራሉ ማለት ነው። ይሄን نعم ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ተርክ الانكار العلني በግልጽ نعم ኢንካር ማውገዝ የሚባለው ይሄን መተው ያስፈልጋል። ይሄ የሸሪዓችን ትዕዛዝ ይሄ ነው። በቃ ነጃ መንገድ የምንወጣበት ነፃ የምንወጣበት የምንድንበት መንገድ አልአምሩ ቢልማዕሩፍ ወነህይ ዐኒል ሙንከር በሸሪዓው ሚዛን ይዘን በምንጓዝበት ሰዓት ነው። ያለበለዚያ ጥፋት ላይ ነው የምንወድቅ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰሉል ቃኢሚ ዐላ ሑዱዲላህ ወልሙድሂኒ ፊሃ ይላሉ። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ድንበሮች ላይ በጥሩ የሚያዝ ከመጥፎ የሚከለክል እና እንደዚሁም ደግሞ ይሄን መሰረት የጣሰ የሆነ
የነዚህ አምሳያ ብለው ይናገራሉ ከመተል قوم استهموا على سفينة في البحر ባህር ላይ ባለች መርከብ ማለት ነው እጣ እንደተጣጣሉ ማለት ነው ቦታ ለመያዝ فاصاب بعضهم اعلاها አንደኛው ግሩፕ የላይኛውን ያዘ واصاب بعضهم اسفلها ሌላኛው ደግሞ የታችኛውን ያዘ فكان الذين في اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في اعلاها ከታች ያሉት ወደ ላይ ይወጡና نعم فيستقون الماء وها ይዛሉ فيصبون على الذين في اعلاها ከላይ ያሉትን አዛ ያረጋሉ ያስቸግራሉ ያንጠባጥቡባቸዋል فقال الذين في اعلاها لا ندعوكم تصعدون فتؤذوننا እኛን ተዋችሁም አሉ ከላይ ያሉት ምን አሉ እንደዚህ ያንጠባጥባችሁብን አዛ ያረጋችሁን አንተዋችሁም ብለው ተናገሩ فقال الذين في اسفلها فإن ننقبها من اسفلها فنستقيع ስለዚህ እኛ ከታች ያለችውን የመርከቢቱን የታችኛውን ፓርት በቃኛ እንቀደዋለን ውሃ እንድናገኝ አሉ فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا ከላይኛው ያሉት የሚይዟቸው ከሆነ ከታችኛው ያሉትን አካላቶች ግሩፖች የሚይዟቸው ከሆነ ተው ይቅርባቸው የሚሏቸው ከሆነ የሚከለክሏቸው ከሆነ እዚህ ተግባ ሁላቸውም ይድናሉ ነፃ ይወጣሉ ከማዕበሉ ማለት ነው ከአደጋው ማለት ነው وإن تركوهم غرقوا جميعا የሚተዋቸው ከሆነ ግን ሁላቸውም ይሰምጣሉ በባህር ውስጥ ይገባሉ ሁላቸው ይጠፋሉ ማለት ነው ከዳሊክ በጥሩ የሚያዙ ከሆነ አማኞች በጥሩ ትክክለኛ ማሽ በጥሩ የሚያዙ ከሆነ ከመጥፎ የሚከለክሉ ከሆነ ይድናሉ ግን ማያዟቸው ዝም የሚሉ ከሆነ ይጠፋሉ لذلك قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ከእናንተ መካከል የበደሉትን የሆኑ በደለኞችን ብቻ ነጥላ የማትነካውን ፈተና ተጠንቀቁ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين